I am Rifat Afroz Choudhury, Assistant Teacher, Binapani Government Primary School, Gopalganj. Now we are living in a distressful situation of COVID-19 pandemic. For this reason, it became impossible for us to attend our as usual classes in schools. In order to solve this problem, our Honorable DPO sir has taken some great initiatives, and as a result, now we can provide effective lessons for our students through Gopalganj online school. Dear students, today I am going to present an English class for class 4. Before starting our class, I would like to know that how are you all? I hope you all are doing well. I am also well. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকের এই প্রতিকূল পরিবেশে আমাদের সবার প্রয়োজন ইতিবাচক মানসিকতার সাথে সকল ধরনের প্রতিকূলতা মোকাবেলা করা। তবেই আমরা একদিন এই দুঃসময় কাটিয়ে উঠতে পারবো। আমি আশা করব আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাই সাহসী ভূমিকা পালন করবে, নিয়ম মেনে চলবে এবং এর মাধ্যমে একসময় আমরা আমাদের সুদিন ফিরে পাব। তো শিক্ষার্থীরা, তোমরা সবাই আমি জানি গান পছন্দ করো। আমরা আমাদের পাঠ শুরুর আগে চলো একটা উদ্দীপনামূলক গান গাই। আমরা আজ গাইব আমাদের বিশ্বসঙ্গীতের ইংরেজি যে ভার্সন আছে সেটি থেকে প্রথম 4 লাইন। ঠিক আছে, তাহলে আমরা গানটা শুরু করি। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. তো আমরা এক সময় সব প্রতিকূলতা জয় করে সুদিন ফিরবে এই প্রত্যাশায় আমাদের আজকের পাঠ শুরু করছি। প্রথমে আমি তোমাদেরকে একটা ছবি দেখাবো। আমি জানি তোমরা সবাই ছবি পছন্দ করো, তাই না? Dear students, what can you see in this picture? Who is she? I know you all know about her. We all know about her. She is Mita. Do we know Mita? Yes, we do. She is a girl, right? She is a girl like you, or she is a student like you all. Today we are going to know about her day. That means we are going to know about Mita's day. So dear students, today we are going to know about Mita's day. First of all, we have to know about her morning routine. When does she get up in the morning? When does she have her breakfast, etc., etc. Dear students, before starting reading the text, we are going to find out some new words for us.
We are going to learn some new words in the following text. The first word is get up. It is a phrasal word for the verb get. Get up means rise from bed after sleeping. Please write down the new word and its meaning on your exercise book, dear students. Rise, get up means rise from bed after sleeping. That means suppose it's a morning and I am sleeping on my bed. Now my alarm began to ring like ring, 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 and then I get up. That means get up. Okay. It also can, you also can indicate this word for the activity like someone was sitting and then he or she rise to a standing position. That means, that also means get up. অর্থাৎ ধরো আমরা ঘুমিয়ে আছি বিছানায় বা আমরা বসে আছি, সেখান থেকে আমরা যখন দাঁড়ানো অবস্থায় উঠি বা বিছানা থেকে যখন উঠে দাঁড়াই সেটা হচ্ছে গেট আপ। ঠিক আছে, আমি আশা করি, আমি নিশ্চিত তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। তাহলে গেট আপ was our first new word. The second new word is walk. Walk means move at a regular pace by lifting and setting down each foot in turn. That means you have to move in a regular pace. Pace means গতি, অর্থাৎ তুমি একটা সুনির্দিষ্ট গতিতে মুভ করবে বা নড়াচড়া করবে। সেই নড়াচড়াটা কেমন হবে? তোমাকে একটা লিফটিং অন ফুট। ওকে, লিফটিং মিনস হচ্ছে তোলা। ধরো দিস ইজ এ সারফেস বা একটা পৃষ্ঠতল, তার উপরে এই যে দুটো পা আমরা ধরবো, এটা আমরা মনে করবো এই যে দুটো পা। এখন এই যে ধরলাম এটা আমার এক পা, এটা আমার দ্বিতীয় পা, আমি এই সারফেসে হাঁটছি। তাহলে আমি প্রথমে একটা পা ফেলবো, তখন আমার অন্য পাটা শূন্যে থাকবে। ঠিক আছে, অন্য পা শূন্যে থাকবে। তারপরে এই পা ফেলে আবার আমি এই পা সামনে ফেলবো। এটা হচ্ছে ওয়াক। ঠিক আছে, তবে একটা কথা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে যখন আমরা ওয়াক করব বা হাঁটবো তখন আমাদের দুটো পা শূন্যে থাকা চলবে না, বা দুটো পা মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে থাকা বা মুভমেন্ট ছাড়া এমনিতে আমরা যদি দুটো পা মাটিতে রাখি সেটা কিন্তু ওয়াক হবে না। ওয়াক কেমন হবে? একটা পা মাটিতে থাকবে, অন্য পা শূন্যে থাকবে, আমি সে পা ফেলবো, তারপরে পরের পা, তারপরে পরের পা, এভাবে। দ্যাট ইজ ওয়াক। অর্থাৎ এই যে আমি হেঁটে যাচ্ছি, তাই না? আমরা সবাই জানি, এটা আমরা সবাই জানি যে আমরা নর্মালি হেঁটে যাই, এটাই হচ্ছে ওয়াক। তো আমরা আমাদের দ্বিতীয় বা সেকেন্ড নিউ ওয়ার্ডটা শিখে নিলাম, সেটা হচ্ছে ওয়াক। সবাই প্লিজ তোমাদের এক্সারসাইজ বুকে এই শব্দটি এবং অর্থটি লিখে রাখো, কারণ এটা আমাদের নতুন শব্দ। এই শব্দটি আমাদের ভালোভাবে শিখতে হবে যাতে আমরা পরবর্তীতে আমাদের পাঠ্যাংশটি পড়ে ভালোভাবে বুঝতে পারি। Now we are going to move to our third new word, and the third new word is return. Return means come or go back to a person or place. That means in the morning, suppose in the morning you was in your home, then you came to a school, and at the afternoon, after finishing your school, you go back or come back to your home. ধরো এই যে আমি এখানে তোমাদের ক্লাসের মধ্যে এই মুহূর্তে আছি, আমি এখান থেকে চলে গেলাম, তাহলে আমি কি করলাম? আমি চলে গেলাম, বা আই গেট আউট ফ্রম ইয়োর ক্লাস। ওকে, এখন আমি আবার যখন তোমাদের ক্লাসে যে ফিরে আসলাম, এই যে ফিরে আসাটা, এটা হচ্ছে কাম ব্যাক। আমরা একজন মানুষের কাছ থেকে বা একজন পার্সনের কাছ থেকে অথবা একটা প্লেস বা একটা জায়গা থেকে একবার যাই এবং তারপরে যখন আবার ফিরে আসি সেটাকে আমরা বলছি রিটার্ন।
আর এটার অর্থ আমরা এভাবে লিখতে পারি, রিটার্ন মিন্স কাম ব্যাক অর গো ব্যাক টু এ পারসন অর প্লেস। রিটার্ন মিন্স কাম অর গো ব্যাক টু এ পারসন অর প্লেস। তাহলে শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সবাই তোমাদের এক্সারসাইজ বুকে এই নতুন শব্দগুলো এবং তার অর্থগুলো ভালোভাবে লিখে নিয়েছো। ধন্যবাদ। যারা লিখেছো তারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে যে তোমার এক্সারসাইজ বুকের একটা ছবি তুলে আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবে, যাতে আমরা শিক্ষকরা বুঝতে পারি যে আমাদের শিক্ষার্থীরা কতটা মনোযোগী হয়ে তাদের পাঠ শিখছে, তাই তো? আচ্ছা, নাও ডিয়ার স্টুডেন্টস, টেক ইউর ইংলিশ বুক Please take your English book and open at page 28, page number 28, 28 পৃষ্ঠা সবাই খোলো। Unit 14, lesson 1. Now I am going to read lesson 1 and you will follow me by putting your fingers under the lines. Okay? Mita is in class 4. She gets up at 6 o'clock. She washes her face. She has breakfast at 7 o'clock. Then she brushes her teeth. She goes to school at 9 o'clock. She walks to her school. She visits her grandmother at 3 o'clock. Then Mita returns home at 5 o'clock. Dear students, I hope you all have followed me properly to understand the text. আমরা সবাই কি তাহলে পাঠ্যাংশটি বুঝতে পেরেছি? যেহেতু আমাদের নতুন শব্দগুলো বা নিউ ওয়ার্ডসগুলো আমরা আগেই শিখে নিয়েছি, সেহেতু আশা করছি আমরা সবাই পাঠ্যাংশটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। আমি আরও একবার পাঠ্যাংশটি পড়ে তোমাদেরকে শোনাবো, যাতে যদি কারো বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমরা আরেকবার সেটা জেনে নেওয়ার সুযোগ পাই। ওকে, নাও আই এম গোয়িং টু রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড ইউ উইল ফলো মি বাই পুটিং ইউর ফিঙ্গার আন্ডার দ্য লাইন্স। Mita is in class 4. She gets up at 6 o'clock. She washes her face. She has breakfast at 7 o'clock. Then she brushes her teeth. She goes to school at 9 o'clock. She walks to her school. She visits her grandmother at 3 o'clock. Then Mita returns home at 5 o'clock. তো আমরা আরও একবার টেক্সটটি পড়ে শোনালাম যাতে তোমরা বুঝতে পারো। আর এখানে আমাদের যে একটা নতুন শব্দ ছিল ওয়াক, রাইট? আমরা শব্দটার অর্থ আগে শিখেছি। এটা একটু তোমাদের কাছে নতুন শব্দ এবং এই শব্দটার উচ্চারণ বা প্রোনাউন্সিয়েশনটাও একটু অন্যরকম, এজন্য আমি এই শব্দটা তোমাদেরকে আলাদাভাবে আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এই শব্দের যে এলটা আমরা প্রোনাউন্স করার সময় এই এলটা আমরা ওমিট রাখি, তাই না? আমরা বলি ওয়াক, এটাকে বলি। যেমন এরকম আরও শব্দ আছে, TALK, টক, ঠিক আছে? তো আমরা সবাই ভালোভাবে আমাদের পাঠ্যাংশটি বুঝতে পেরেছি, আমরা মিতার দিন সম্পর্কে জানতে পেরেছি। নাও আই এম গোয়িং টু do some class work with you all. Okay, you don't need to be worried because I am here to help you with your class works. Here is our first set of class works. Write true or false. Dear students, we have to write true for the right statement or right information,
and we have to write false for the false statement or false informations. Clear? Is it clear? Now the first one is Mita is in class 5. Is it right or wrong? I know that you all have already noticed that this is a false statement. The right statement is Mita is in class 4, right? So now we are going to write false for the first statement. Please write down these true falses on your exercise book. Now we are going to move to the second one. She gets up at 6 o'clock. Is it a right statement or a wrong statement? I know you all have noticed that it is a right statement, right? So we have to write true for this statement. The third one is she goes to school at 9 o'clock. Is it a true or false statement? It's a true statement or it's a right statement. So we have to write true for the statement. The last one is she returns home at 4 o'clock. Is it true? Is it right or is it wrong? It's a wrong statement. The right statement is she returns home at 5 o'clock. Now we are going to move to our second set of class works. I hope you all have written this set on your exercise book properly. Dear students, now here is a answering the question session. The first question is when does Mita get up? অর্থাৎ মিতা কখন ঘুম থেকে ওঠে? আমি জানি এটা তোমরা প্রশ্নটা সবাই বুঝতে পেরেছো। When does Mita get up? Now we are going to write down the answer for this question, okay? Mita gets up at 6 o'clock in the 6 o'clock. Mita gets up at 6 o'clock. Our second question is when does she have her breakfast? We all know the answer, right? She has her breakfast at 7 o'clock. Now here is our third question, right? When does she return home? I'm sure we all know the answer. She returns home at 5 o'clock. So this is our two sets of class work for today's lesson. I hope we all have written these questions and answers properly, right? Now I am going to give you some homework.
আমরা সবাই আজ কি করলাম, মিতার দিন সম্পর্কে জানলাম। আচ্ছা, আমরা এখন সবাই ঠিক মিতার দিনের মতো করে আমরা সারাদিন কিভাবে কাটাই, সকালে কখন ঘুম থেকে উঠি, when does you get up in the morning, when do you get up in the morning, when do you have your breakfast, এই যে এক্সেট্রা এক্সেট্রা, এইসব সহজ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমরা কি আমাদের ডে বা আমাদের দিনকে বর্ণনা করতে পারবো? আমি জানি আমরা সবাই পারবো, তাই না? So now I am going to give you a homework. দিস ইজ ইয়োর হোমওয়ার্ক, অর্থাৎ এটা তোমাদের সবার বাড়ির কাজ। আমি বাড়ির কাজ করার ব্যাপারে তোমাদেরকে এখন কিছু নির্দেশনা দিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমাদের বাড়ির কাজটা করতে সুবিধা হয়। যেমন আমরা সারাদিনে তো অনেক কিছুই করি, তাই না? অনেক কিছু করি, সকালে ঘুম থেকে উঠি, তারপরে নাস্তা করি, আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু করি। কিন্তু সব কিছু কি আমরা 5টা বাক্যে লিখতে পারবো না। সে কারণে আমরা কি করব, দিনের যে আমাদের একদম রুটিনে বাঁধা, অর্থাৎ প্রতিদিন যে কাজগুলো করি, যেমন সকালে সবাই ঘুম থেকে উঠি তো, তাই না? সকালে ঘুম থেকে উঠলাম, তারপর কি সবাই আমরা ঘুম থেকে ওঠার পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হই, দ্যাট মিন্স আওয়ার ক্লিনিং রুটিন, রাইট? উই ব্রাশ আওয়ার টিথ, উই ওয়াশ আওয়ার হ্যান্ডস, আওয়ার ফেস, এক্সেট্রা এক্সেট্রা, দেন উই টেক আওয়ার ব্রেকফাস্ট, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। এই ধরনের যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো তোমাদের, সেটা আমরা কি করব, 5টা বাক্যে লিখব। কি পারবো তো সবাই? আমি জানি আমার সব শিক্ষার্থীরা খুব ভালোভাবে এই কাজটা করতে পারবে। তাহলে তোমাদের যে শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসে জয়েন করেছো লাইভে, এবং যারা এই রেকর্ডকৃত লাইভটি দেখবে পরে, তারা অবশ্যই এই কাজটা করবে। তোমরা যদি এই কাজটা না করো, তাহলে আমি যে কষ্ট করে এতক্ষণ তোমাদেরকে পাঠটা দিলাম, সেই পাঠটার কিন্তু কোনো মূল্য থাকবে না। থাকবে কি? সব সময় মনে রাখবে, আমাদের কষ্টের সার্থকতা হচ্ছে তোমাদের শিক্ষার সাফল্যে। অর্থাৎ তোমরা যদি পাঠ থেকে কিছু শিখতে পারো, তখনই আমার পুরো ক্লাসের বা পুরো পাঠদানের আমি যে কষ্ট করেছি, যে পরিশ্রম করেছি, সেই পরিশ্রমটা সার্থক হবে। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমাদের কি দায়িত্ব থাকলো? তোমাদের দায়িত্ব থাকলো তোমরা সবাই তোমাদের এই হোমওয়ার্কটা বা বাড়ির কাজটি শেষ করে তোমার এক্সারসাইজ বুকের একটা ছবি তুলবে বাবা মায়ের স্মার্টফোনে, আর তারপরে আমাদের যে গোপালগঞ্জ অনলাইন স্কুল যে পেজটি আছে, সেই পেজের যে কমেন্ট সেকশন বা মন্তব্যের জায়গাটি আছে, সেখানে তুমি সেই ছবিটি পাঠিয়ে দেবে। ঠিক আছে? আমরা তোমাদের কতটা তোমরা করেছো, কতটা ভালোভাবে করেছো, কতটা ভালো করে শিখেছো, সেটা দেখবার অপেক্ষায় থাকবো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, যেহেতু আমরা আগের মতো আর স্কুলে আসতে পারি না, আমাদের অনেক স্বাভাবিক বা আমাদের অনেক রুটিন বাঁধা বা নিয়ম বাঁধা কার্যক্রম আমরা এখন আর চালাতে পারছি না। তবু আমাদেরকে কিছু কিছু কথা মনে রাখতে হবে। যেমন আমরা স্কুলে আজকে বৃহস্পতিবার, তাই না? প্রতি বৃহস্পতিবারে আমরা কি করতাম? আমাদের শ্রেণীকক্ষ এবং স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতাম। এখন আমরা স্কুলে আসি না, স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের বাড়িঘর বা বাড়ির চারপাশটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সবার, তাই না? তোমরা কি? তোমরা হচ্ছে আগামী দিনের যোদ্ধা। তাহলে আগামী দিনের যোদ্ধারা কি করবে? তার বাড়িঘর, তার চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। এবং এই যে করোনা ভাইরাস মহামারী, এই মহামারী থেকে বাঁচার জন্য তোমরা সবসময় সচেতন থাকবে, সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে, এই আশা করছি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য এবং সুন্দর জীবন কামনায় আমরা পাঠের একদম শেষ প্রান্তে শুধুমাত্র আমাদের শ্রদ্ধেয় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মহোদয়, সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সকল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা যারা সবাই পাঠটি দেখেছো কষ্ট করে এতক্ষণ, সবার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সুন্দর জীবন কামনায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমার
চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের পাঠটি এখানেই শেষ করছি। গুড বাই অল। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ।